अजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गतकाली पर्यंत सनातन गोस्वामी चरित्र हमने शुणीचे महाप्रभुंर करुणा पाया परे रूप सनातन दुई ब्राह्मण को डाकी पुरस्चरण करिसेंती। कृष्ण मंत्र रे किभली संसार को त्याग करे महाप्रभु चरण कमल को जीवे एवं दुई जन ब्राह्मण को पुरस्चरण कला परे महाप्रभु करुणार तांकर आज साधारण कृषक और कृषक पत्नींकर वार्तालाप एभली वैराग्य अंतर भितर आसी शीघ्र त्याग करने निश्चय कर विशेषकर हुसैन शाह दरबार कार्य करेंगे ना। सबुठ बड़ बंधन सनातन थिला रूप गोस्वामी पड़ीगला हुसैन शाह प्रीति सनातन प्रति अधिक बढ़ीगला। आ भक्तर सबुठ जीवन बड़ बंधन विषय लोक ताकू भल पाए जदि कहीं भक्ति जीवन यापन करने चाहती आ विशेषकर त्यागी माने जो माने त्याग जीवन यापन करने चाहती जदि कहीं विषय लोक भल पाचे माने सी बंधन रही कारण विषय लोक प्रभाव से भल पाउछ माने जेकोसी अवस्था आम बंधन पड़ जा ये संग दोषर कार्य। तेना सनातन अहर्निशी चिंता करती मुझे उपाय करी जो उपाय द्वारा हुसैन शाह मत शत्रु रूप देखिए किंतु कृषक और कृषक पत्नी दुई जन जो कथबार्ता होती से गोटे सुंदर शिक्षा अंतर भीतर को नहीं गले जो एक राज कर्मचारी को एक कृषकर पत्नी कुकुर बोली उपमा दौची कुकुर ठार हीन बोली उपमा दौची सेठी तथा कथित विषय जो गोटे अभिमान अच्छी पदवी अच्छी कौन मूल्य अच्छी जो खटी खाऊवा लोक गोटे राजा प्रधानमंत्री को जो धिक्कार करुच्छी से भाई विषय मूल्य कौन अच्छी आ जदि मु राजदरबार को न जीवे निश्चित भाव हुसैन शाह रागिबे आ हुसैन शाह क्रोध मो पाई आशीर्वाद हो। विषय लोक जेते साधु पर क्रोध करवा दरकार भल कारण साधुंकर एतिर साधुंकर उपकार हम साधु आ विषय लोकर संग करना ताको भूम पाइबना कारण साधु यदि विषय संग कला विषय को निजर भी भाविला से साधुंकर भोजन बाधा हो। तेना सनातन गोस्वामी एभली चिंता कला परे आ गले ना भागवत पढ़ी भागवत बसिक अध्ययन कले किसी ब्राह्मण मान सहित हुसैन शाह निजे आसिक पहुंचले। काली आम शुणुले वैद्य को पठेले वैद्य कहले नाई नाई सनातन किसी रोग ना पुणी पठेले पुणी निजे आसिले कि हुसैन शाह निजे आसी देखिले जे सनातन सुस्थ अच्छा एवं सनातन को सी बहुत आदर करते। हुसैन शाह प्रथम कहले सनातन मु तुमको ए संसार समस्त विषय भोग दे सारी तुम मो राजकोष्ठा को खोला कर दी तुम किसी अवमान कर तुम आ किसी वस्तु दरकार कि मत कह सी भावुले बोधे सनातन बर्तमान जाऊना किसी बोधे आउ किसी धन दरकार आउ किसी वस्तु दरकार सीधा कहले हुसैन शाह आज भी सनातन समय अच्छे वर्तमान तुम्हें कह तुम्हें कौन चाहूच किंतु सनातन कहले मत विषयटा वर्तमान विष तुल्य लगे किंतु हुसैन शाह बारंबार विषय लोकर विषय नहीं संसार लोकर काम आज भी जदि पत्नी पाखर पति विदाय चाहे मुझे चाहूँ भगवान कार्य करने
ଆପଣ ଯାହା ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ସଂସାରୀ ଲୋକ ସଂସାରର ଉପକାରଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ମାୟାର ବନ୍ଧନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସଂସାରର ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଉପକାରଟା ସ୍ମରଣ କରିବେ। ବାପା କହିବ, ପୁଅ ତୋ ନାଗି ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢେଇଛି, ଏମିତି ଚାକିରି କରିଛି, ତତେ ଏମିତି କରିଛି, ସମସ୍ତେ କହିବେ। ହୁସେନ ଶାହ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି, ସନାତନ ଛୋଟ ପିଲା ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳି ହୁସେନ ଶାହ ଆଜି ସନାତନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସନାତନ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ନ କରିଛି? ମତେ ବିପଦ ସମୟରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଓଡିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି, ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜ ପଦବୀ ଦେଇନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଦେଇନି, ମୁଁ ଜାତି ଲୋକକୁ ଦେଇନି, ତୁମକୁ ଦେଇଛି ନା। ଆଉ ମୋର ବେଗମ କାହାର କଥା ନ ଶୁଣେ ବି ତୁମର କଥା ଶୁଣେ। ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋର ମୁସଲମାନ ଭାଇଙ୍କର ବିରୋଧ ହେଇଛି। ସନାତନ ବହୁତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛି ନା, ସେ ବିଷୟ ଲୋକର କୌଶଳକୁ ଜାଣେ। ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି, ହୁସେନ ଶାହ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। ଆଉ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପୁରସ୍କାର ହେଲା ମତେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛି। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇ ଶହ ଶହ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଆପଣ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଶହ ଶହ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଛି କେବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭୟରେ ସବୁ ଅଧର୍ମ କାମ କରିଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ମୋର ବେଶୀ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଉପକାର କରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମୋର କୃତ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁସେନ ଶାହ ଲାଷ୍ଟ ନେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସନାତନ ତୁମକୁ ଫେରି ପାଇବାର କେବେ ସମୟ ମତେ ଦେଇପାରିବ କି? ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମର ଗୋସାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ମୁଁ କେବେ ଫେରି ପାଇବି? ସନାତନ କହିଲେ, ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆଉ ଫେରିବି ନା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଫେରିବି ନା। ତ ମତେ ଫେରି ପାଇବାର ଆଶାଟାକୁ ତୁମେ ଭୁଲିଯାଅ। ହୁସେନ ଶାହ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶେଖ ହାବୁ ନାମକ ଯେ ଜେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ଶେଖ ହାବୁ, ଏ ସନାତନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌଡ଼ ଦେଶରେ ଭୂଷଣ କାରାଗାରରେ ରଖ। ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ବିଷୟ ଲୋକର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି କରିବାର ଫଳ। ଇଏ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଶିକ୍ଷା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିକି ରହିଲେ ତୁମକୁ ଦିନେ ଏଭଳି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ନା। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାକର ମଲ୍ଲିକ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଣାମ ହେଲା, ଏତେ ଦିନ ସେବାର ପରିଣାମ ହେଲା ଜେଲଖାନାକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଆପଣ ଆଜି ବି ଗଲେ ଦେଖି ଆସିବେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେ ଜେଲଖାନା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାରି ପାଖରେ ବହୁତ ଦ୍ୱାର, ତା ଭିତରେ ସନାତନକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଏବଂ ସନାତନ 17 ମାସ ଆଉ 19 ଦିନ କେବଳ ସେ ଜେଲ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ, ଏ ପଞ୍ଜରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଚଢେଇକି ରଖିଦେବେ। ସେ ଚଢେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିବ। ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେଭଳି, ସନାତନ ସେ କାରାଗାର ଭିତରେ କେବଳ 17 ମାସ 19 ମାସ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ଚିନ୍ତନ କର। ଏବଂ ରୂପଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କରୁଣା, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ରୂପ ପ୍ରତି ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି ନା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାରାଗାର ଭିତରେ ବସି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଘବଲ୍ଲଭ ଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ରହି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନ୍ତର ନ ଆସିଲେ ଭଗବାନ କେହି ପାଇପାରିବେ ନା। ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ହଉଛି ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଶେଷ ଶୃଙ୍ଗା। ଜଣେ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି କଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗାର କରିପାରିଲେ ନା। ଯେଭଳି ସବୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଶେଷ ଭୋଜନ କଣ ଦିଆଯାଏ?
जगन्नाथ सेवा करा सब राजभोग लगा सार जल दिया तापर मुखवास दिया मुखवास पाइले ही प्रभु को जो राजभोग देछे भोजन तृप्ति है आ शयन पूर्वर सुख प्रभु प्राप्त हे तेणु भक्ति महाराणी शेष श्रृंगार अभिलाष प्रभु निकट में कृपा पाइबार प्रभु को दर्शन कर वैष्णव मान निकट कृपा पाइबार अभिलाष अंतर में आसी नहीं माने बुझा पड़ो आम प्रकृत में कृपा प्राप्त है आज्ञा भिकारी आप देखी भिकारी जो तार पुओ को ट्रेनिंग दिए यदि जन पचारे मोर अंतर में भगवान प्रति व्याकुलता केमती आस कृपा पाइबार व्याकुलता ना संगर आस देखी आप गोटे गाँव गोटे झील बहुत विदा हो जाऊे सेठी तार बापा माँ कांदिला माने से गाँव पड़ोसी लोक ने कांदी पका कहीं पड़ोसी लोक ताको निजर बोली भाव नथिले किंतु सेठी एभली एक परिवेश से एभली एक विरहर लहरिटी अच्छी से स्थान को जे जाऊँ गोटे झील विदा हो जाऊँ गोटे शत्रु ठिया भी से कांदी पकेब कारण सेठी संग से भली परिवेश से आपण देखी भिकारी ता छुआ को केमती ट्रेनिंग दिए आप पूरी जान देखिए बड़दाण्ड जो मैंने बस लेपर्सी लोक मैंने सी छोट छुआ मान सब आणुच्च ट्रेनिंग देवाई केमी भिक्षा मागे पड़ो कि से भिक्षा मागे जाने ना जहाँ को अंतर में मागिबार बुद्धि नहीं जार व्याकुलता से मागे हस लगे लाज लगे कौन भी सी छोट पिला आनिक पाखरे बसैकी सी केमी मागुंट सी पुओ कहते ये तो मागे बड़ लोक देखिले एमती कह पछार एमती जीव संग शिखा जाए आम जो भक्त संग करवा जी भगवान व्याकुल अच्छी से भक्तर संग कले ही आम व्याकुलता पड़ो आ व्याकुलता प्रभुंर कृपा पाइबार व्याकुलता हूँ भक्ति महाराणी शेष श्रृंगार आदि जीवन में आसी नहीं वृथा समस्त साधन आमर अटिकी रहीगला तेणु सनातन 17 मास 19 दिन केवल ये जो डेट दी जाए डेट टी को शास्त्र नहांती किंतु से जोर देगी आमर जो पूजारी अच्छा मदन मोहन पूजारी रामखेली रे सी गला से प्रथम प्रश्न मत पचारि कहले बाबा तुम सब शास्त्र पढ़ी कह मत सनातन गोस्वामी केते दिन जाई खाना भीतर मुझे कहले जिते महाराज आसन पचारे आ समस्त उत्तर दिए आप जान 17 मास 19 दिन सनातन जेल भीतर रही आउ केवल ये काम नुले रूपेर वैराग्य काले सनातन बंदिशाले रूपेर वैराग्य काले सनातन बंदिशाले विषादे भावए मने मने विषाद भावए मने मने श्री
ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ ଅନ୍ତରରେ ଆସିବା କେବଳ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କରୁଣା ଏ ସମୟରେ ଆସିବ। ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କରୁଣା ନହେଲେ ଏଟା ହେଇପାରିବ ନା। ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନ୍ତରରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ନା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭକ୍ତ ଇତିହାସ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢିବା ଯେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳତା ସୂତ୍ରରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ରାବଣଙ୍କର ମାର ଥିଲା। ରାବଣଙ୍କର ମା ଯିଏ କୈକେଶୀ, ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତ ପୁତ୍ର ମୋର ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଦେଖିଛି, ରାବଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁ ବିଭୀଷଣ ତ ରାବଣଙ୍କର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭେଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାଙ୍କୁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିଷେକ ସରିଗଲେ ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାପୁର ରାଜା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣର ମା ପୁତ୍ର ରାବଣ ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ହୋଇଛି। ଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବାର ତ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କି କେମିତି କି ଦେଖିବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଭଗବାନ ଭାଇ ଭରତଙ୍କୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚାକିଲେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଲଙ୍କାପୁରରେ, ବିଭୀଷଣ ବହୁତ ବଡ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୈକେଶୀଙ୍କର, ରାବଣଙ୍କର ମା, ବିଭୀଷଣଙ୍କର ମାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର। ରାବଣ ସବୁଆଡେ ବିଭୀଷଣ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲା, ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ମତେ ସିଂହାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୋର ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କୈକେଶୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି ସେ ପୁଅ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲେ ସେ ମତେ କୋଉ ଉପରେ ଦେଖିବେ? ସେ ମତେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଦେଖିବେ ନା, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ତ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଯିବି, କେମିତି ଦେଖିବି? କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଖେଇ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ କୈକେଶୀ ବିଭୀଷଣକୁ ଡାକେ, କହିଲେ ପୁଅ ମୋର ସାହସ ନାହିଁ ଯାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବା। ଦେଖୁନ ରାବଣର ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ। ବିଭୀଷଣ ଆସି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମା ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ଦଣ୍ଡାୟ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭାବ ଯେ ମୋ ପୁଅ ତ ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ନା, ମୋ ପୁଅ ତ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଭାବ ସେ ହରଣ କରିକି ଆଣିଥିଲା ନା, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମାନେ ମୋର ଦୁଷ୍କୃତି କର୍ମ ଫଳରୁ ତ ମୋ ଭଳି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ହଁ ମା ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝାଉଛି ସେ ଆସୁନି। ଭରି ଲୋକମାନେ ଭରି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୀଷଣକୁ ଆଡେଇ ଦେଲେ। ଆଡେଇ ଦେଇ କୈକେଶୀ ଅନନ୍ତପୁରରେ ବସିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖରେ ସିଧା ଚାଲିଲେ। ବିଭୀଷଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରି ପଚାରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୈକେଶୀଙ୍କର ପାଖରେ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କୈକେଶୀଙ୍କର ପାଲଭଳିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କୈକେଶୀଙ୍କର ପାଦ ଧରିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରି କଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆରେ ମୋର ବନ୍ଧୁର ମା ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ମା। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖାକି କୈକେଶୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ। କୈକେୟୀ ଯେମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କର, କୌଶଲ୍ୟା ଯେମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କର। କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କୈକେଶୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୀଷଣ ଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ କୃତକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜନ୍ମ କରିଛ, ଆଉ ତୁମେ ଅପରାଧ ବୋଲି କାହିଁ ବିଚାର କର? ବିଭୀଷଣ ଭଳି ଭକ୍ତକୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ତୁମେ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସିଲେ ବି
ମୋ ଭକ୍ତର ତୁମେ ମା ନା, ମୋ ଭକ୍ତରେ ଯେ ମା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ମା, ଏ ସେ ମୋର ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କହିକି ସେ ବହୁ ଭାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀନତା ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ନା। ଏ ଦୁଇ ସାଧନ ଭଗବାନକୁ ଡାକେ ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ସାଧନ ଜୀବନର ଇଏ କେବଳ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ ମହତର କୃପା ବଳରେ ମିଳିବ। ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର କର୍ମ ଫେସ ମତେ ବାନ୍ଧିଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଦେଇକି ମରୁଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଫାଶୀ ଦେଇକି ମରିବା ଲୋକ ନିଜ ରସିଟାକୁ ନିଜ ବେକରେ ବାନ୍ଧିକି ସେ ଝୁଲୁଛି ନା। ଆମେ କଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁନେ? ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛେ ନା କେମିତି କରୁଛେ? ନା ଆମର କର୍ମ ଫଳକୁ ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗ କରୁଛେ, ତ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ସଂଗ୍ରାମରେ ପଡୁଛେ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁନି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରୁନି, ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ। ଆଉ ସନାତନ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମଘାତୀ। ଆଉ ବସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି କରୁଣା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ଫାଶରେ ଦୃଢ କରୁଣା ଫାଶରେ ମୋର କେଶକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟକୁ ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ କିଭଳି ବିପଦରେ ଅଛି? ଏଇଟା ହରିଣୀ କଥା ଲେଖିଛ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହରିଣୀ ଠାରୁ ବଡ ବିପଦରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମାୟା ସଂସାରକୁ ତରିକି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ହୁସେନ ଶାହ ସେ କାହାକୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଙ୍କର ବହୁ ଲୋକ ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉତ୍କଳରୁ ବିଜୟ କରିକି ନ ଫେରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନାତନକୁ କେବେ ହେଲେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଛାଡିବ ନା, ତମେ ଛାଡିବ ନା। ଆଉ ବହୁତ କଡା ନଜରରେ ରଖିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତେ ଅଗାଧ ଜଳ ଦୁଇ ପାଶେ ଦାବାନଳ ପଶ୍ଚାତେ ଅଗାଧ ଜଳ ଦୁଇ ପାଶେ ଦାବାନଳ ସମ୍ମୁଖେ ଜୁଡ଼ିଲ ବ୍ୟାଧବାନ ସମ୍ମୁଖେ ଜୁଡ଼ିଲ ବ୍ୟାଧବାନ କାତରେ ହରିଣୀ ଡାକେ ପଡ଼ିଆ ବିଷମ ପାଖେ କାତରେ ହରିଣୀ ଡାକେ ପଡ଼ିଆ ବିଷମ ପାଖେ ତୁମି ନାଥ ଘରେ କର ତୁମି ନାଥ ଘରେ କର ସନାତନ ନିଜକୁ ହରାଏ ବୋଲି ତୁଳନା କରିছে। ଆଜ୍ଞା ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ନ ଭାବିଥାନ୍ତା ମୁଁ ବିପଦରେ ଅଛି ବୋଲି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଛି ବୋଲି, ଭଗବାନ କଣ ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ହେଇଥାନ୍ତେ କି? ବିପଦରେ ଅଛି ବୋଲି ଦ୍ରୌପଦୀ ଭାବିଲେ କାହାର କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା? ନା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃପା। ଜଣେ ବିପଦରେ ଅଛି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ପାଇପାରିବେନି। ସମ୍ପଦରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ ତ ତାର ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ଠିକ ପୋଜିସନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚାତେ ଅଗାଧେ ଜଳ ଦୁଇ ପାଶେ ଦାବାନଳ। ଆପଣ ହରିଣୀକି ଦେଖିବେ ତ, ହରିଣୀ ସ୍ୱଭାବ କାତର। ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ବଡ ବିଶାଳ, ଆଶ୍ରୟ ତାର ବିଶାଳ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକି ଦେଖିବେ ହରିଣୀ କେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇ ତୃଣ ଦର୍ଶନରେ ଧରିଥିବ, ମୁଖରେ ତୃଣ ଧରିଯିବ, ପୁଣି ଆରାମସେ ଖାଇପାରୁନଥିବ, ଭୟ ଲାଗେ। ଯାହାକୁ ସଂସାର ଭୟ ଲାଗିବ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇବ। ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଭୟ କରୁନି, ଯାହାର ସଂସାରର ତାପରେ କାତରତା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ହରିଣୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ଘାସ ଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଘ ପ୍ରତି ତାର ଭୟ। ଯୋଉ ସାଧକ ମାୟା ପ୍ରତି ଏଭଳି ଭୟ, ତାର ହରିଣୀକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତାର ଘାସ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ବି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା
ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଳ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ମାୟାମୋହିତ ହେଇପାରିବା। ଏଇ ଭାବନା ଯାର ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପାଇପାରିବନି। ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି ଜଗାଇ ପଶ୍ଚାତେ ଅଗାଧ ଜଳ। ହରିଣୀ ପଛକୁ କହୁଛି ଦେଖୁଛି ଅଗାଧ ଜଳ। ହରିଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଯାଇଛି ନା, ପଛରେ ଭୀଷଣ ବଡ ଜଳ ଅଛି। ଆଉ ଦୁଇ ପାଶେ ଦାବାନଳ, ଦୁଇ ପାଖରେ ଦାବାନଳ ଲାଗିଛି। ସମ୍ମୁଖେ ଜଳିଲ ବ୍ୟାଘ ବାଣ, ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାଧ ଶିକାରୀ ବାଣ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସନାତନ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଏଇ କାରାଗାର ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ଠାବ ମତେ ଜଗିକି ବସିଛି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବାଣ ଫିକ୍ସ କରିକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ହୋସେନ ସାହେବ ବି କହିଥିଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁମର ପୁରସ୍କାର ହେଲା ଏ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡିଶା ବିଜୟ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ତୁମକୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ହୁସେନ ସାହେବ ମତେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ, ମତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନା। ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଆସିଲେ ମତେ ମାରିପାରିବେ ନା, କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମର କୃପା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ମତେ ଯମରାଜ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଲେ ମାରିପାରିବେ ନା। ସନାତନଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କହିଥିଲେ ହୁସେନ ସାହେବଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କାତରେ ହରିଣୀ ଡାକେ ପଡିଆ ବିଷମ ପାକେ, ତୁମେ ନାଥ ମୋରେ କରେ ତ୍ରାଣ। ଏଭଳି ସନାତନ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପୁଣି ଦୈନ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଗାଇ ମାଧାଇ ହେଳେ ବାସୁଦେବ ଜାମିଲେ। ଜଗାଇ ମାଧାଇ ହେଳେ ବାସୁଦେବ ଜାମିଲେ। ଅନାୟାସେ କରିଲ ଉଦ୍ଧାର, ଅନାୟାସେ କରିଲ ଉଦ୍ଧାର। କରୁଣା ଭାଷା କରି ସନାତନ ପଦ ତଳି। କରୁଣା ଭାଷା କରି ସନାତନ ପଦ ତଳି। ଦେହ ଯେନ ଘୋଷାଏ ସଂସାର, ଦେହ ଯେନ ঘোষায় সংসার। এ দুঃখ সমুদ্র ঘোরে নিস্তার কর মোরে। দুঃখ সমুদ্র ঘোরে নিস্তার কর মোরে। তোমা বিনা নাহি অন্য হেন কালে জনে অলক্ষিত সনাতনে। হেন কালে জনে অলক্ষিত সনাতনে। পত্র দিল রূপেরা লিখন, পত্র দিল রূপেরা লিখন। ସନାତନ ଜେଲରେ ବସି ବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଆସି ରୂପର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନୁପନଙ୍କ ସହିତ ପଥରେ ଗଲାବେଳେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁছে। ବୈଷ୍ଣବ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଜ୍ଞାନୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଯୋଗୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଯୋଗୀ ତାର ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ କିଭଳି ପାର ହେଇକି ଯିବ ତା ପାଇଁ ତାର ବହୁତ ବଡ ସାଧନ। ସେ ତ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ରହିଲା। କର୍ମୀ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି କିଭଳି ଭୋଗ କରିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ଗୋଟେ କର୍ମୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭକ୍ତ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଥାଇକି ବି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଚୁଟି ଧରି ସେ ଟାଣୁଛି, ଭାଇ ତୁ ଆ। ଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଉଦାରତା। ଆଜି ବି ଯିଏ କର୍ମୀ ଥିଲା ସେ କାଲି ତାକୁ ମାଳି ତିଲକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ଇସ୍କନକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଭକ୍ତ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ସ୍ୱାଦ ସେ ପାଇନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟ। ରୂପ ଅନୁପମ ବାଟରେ ପଥରେ ଗଲା ବେଳେ ରୂପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି,
सी तो नित्य सिद्ध पार्श्व रूपमंज जानती सनातन निश्चित विपद पड़े कारण हुसैन शाह मु पलि आसला बहुत भाई की भल पाऊे कि केवल साहाଯ୍य करी ना संक्षेप 8टी अक्षर लिखि गोटे पत्र माध्यम पठेली 8टी अक्षर लिखिछन आ 10,000 स्वर्ण मुद्रा अति विश्वस्त मुद्दा निकट रखी दे आसन सेटा को जणेली आ सनातन को साहाଯ୍य करने जेल खाना भितर कहीं नथिले हुसैन शाह दरबार रे गोड़ देश केवल जड़े तांकर भक्त हूँ ईशा सनातन कांदे संधि जगाई माधाई हेले वासुदेव जाम मिले अनायास करिल उद्धार ये भक्तर भा भक्तर यदि भजन बलटा रहा से कौन कहे कि अरे संसार मोर किसी भय नहीं माया किसी भय नहीं ताल जानिया को पड़ो सी बहुत बड़ा विपद स्थिति अच्छी भक्तर भावटा है संसार रे भगवान समस्त उद्धार करें कि मत उद्धार करने बहुत परिश्रम प्रभु करा पड़े कहीं ना मोर कर्मफल जी अच्छे ध्वंस करने आम जड़े साधक यदि एकांत विचार कर बस देख मोर इंद्रिय मोर मन प्रकृत प्रभु चरण कमल की जाऊँ कि अन्य मानकर भजन साधन देखा पूर्वर मोर केते प्रकृत भगवान प्रति मति अच्छी निजको निजे जिते विचार करेंगे अन्य जन निजको विचार करें ना निजको निजे खूब सुंदर भाव विचार करेंगे मोर मन ऐकांतिक भाव में प्रभु केते भल पाऊँ मो स्वर्ग केते भल पाऊँ मो संबंधी केते भल पाऊँ तेनाली मोर यदि भगवान को भल पाइबार एतिक अभिलाष नहीं ताले मते प्रभु उद्धार करने केते कष्ट लगे कहीं साधक साधन बल को नहीं भगवान को पाई ना साधन बल को हीन करी भगवान कृपा को पूर्ण आश्रय कर आज संसार पार हो साधन बल आम लक्ष लक्ष माणा करती जहाँ किसी करपारती साधन बल नाही भगवान को आकर्षण करने जदि साधन बल आम भगवान पाई पारंते ताहले केबे लिखाई न महाप्रभु ये सिद्धांत देरी न नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबूर कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध तो केमती मिल सनातन यही सनातन पचारे यही सनातन पचारे दशस्वमेध घाटे 2 मास प्रभु बसी शुआ पक्ष के शिखेला भाया 2 भाई की शिखे छाड़े सनातन पचारे महाप्रभु कहले नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबूर ये रूप शिक्षा ना सनातन शिक्षा रूप शिक्षा जहाँ स्मरण आसने आप देखी ने से पचार किभली साध्य हम ना श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदय भक्ति उदय हेवे सूर्य कौन का बाध्य आसती सूर्य उदय हमें से इच्छा हम किरण से इच्छा जो करेंगे किरण प्रदान करेंगे भक्ति कई साधारण कलन पाइपर ना प्रदान साधन करेंगे कहीं गुरुदेव साधन ये साधन करने द्वारा साधक गुरु मत गुरुदेव कहते मुझे आदेशटा पालन करुच्ची आ साधन करने द्वारा अंतर व्याकुलता आसे साधन न कर व्याकुलता आसवन आ व्याकुलता प्रभु को प्राप्तिर गोटे माध्यम माँ गोटे छोट पिला जिते व्याकुल हेले माँ जदि इच्छा न करे ना मोर बहुत घर काम अच्छे मुझे से कांदी पड़ था कौन पिलार सामर्थ्य अच्छे जा माँ को डाक नहीं किंतु भगवान तो करुणा पूर्ण निर्भर करिया दरकार आ प्रभुंकर करुणा प्राप्तिर माध्यम है भक्त कृपा साधुगुरु वैष्णव मान कृपा पर पूर्ण निर्भर कर सी भगवान को प्राप्ति आ प्रत्येक साधक चिंता करिया दरकार मते उद्धार करने भगवान को बहु कष्ट सहक पड़े मोर बहु खराब स्वभाव जड़ इंद्रिय जड़ मन ता भीतर मु प्रभु को डाकुची प्रभु केमती प्रसन्न हो ये सनातन कांदुछंती प्रभु दुख समुद्र पड़ी यही समय रूप गोस्वामी लिखित पत्रटी को आणिकी जोड़ दौछ ईशान द्वारा ईशान बहुत ईशान ठाकुर जड़े ये जो ईशान ठाकुर से सची माता और विष्णु ब्रियांद्र सेवक ये ईशान लगा
ये गौड़ देश सनातन को हुसैन शाह जने सेवक देते स्पेशल प्रधानमंत्री सेवक थे ये हुसैन ये ईसा ये बहुत व्यस्त सनातन केमिति जेल खाना भीतर उद्धार करी और रूप गोस्वामी पत्रटा पाईगला परे रूप गोस्वामी पत्र 8टी अक्षर लिखिछंती गोटे श्लोक लिखिछंती श्लोकटी लिखि नांती श्लोकर आरंभ श्लोकर 4 पद अछंती 4 पदरे अक्षर आरंभ और शेष माने 4 पद माने 8टी अक्षर हैला ज रि र ला इ रंग न य एति 8टी अक्षर लिखि छाड़ी देछ सनातन पत्रटी के पाई चिंता करूछु अंतर जार निर्मल ताकु संकेत ज्ञान हुए जे सरल स्वभाव नुहे जार अंतर सरल स्वभाव नहीं जार निज अंतर निजर दोष को दर्शन करि पारु नहीं ताकु प्रचुर ज्ञान देले भी ता अंतर भीतर पसिबा भगवान कर करुणा पाया बेले शास्त्र बुझा बेले बहुत किछ पढ़िबा दरकार नहीं सरल अंतर दरकार स्वच्छ अंतर दरकार जार अंतर निर्मल तार संगीत ज्ञान हो जार अंतर कोटि ताको लक्ष लक्ष दुर्योधन को प्रवचन देवाई विश्व किए बाकी रही मत कहले आप आज्ञा बुद्र भली सुरति संपन्न देश कालज्ञ व्यक्ति किए अच्छा बेदर काने काने बाप पुओ 2 जन को बुझाइले कि दुर्योधन अंतर पशिला कहत आप दुर्योधन कुटिलता भांगिया प्रथम लोक थिले बेदर किंतु प्रवचन फेल हो गला कृपाचार्य द्रोणाचार्य और नीतिज्ञ पितामह भीष्मदेव प्रवचन काम तो लगे कुटिल स्वभाव लोकंर अंतर भितर कौन ज्ञान के उदय होना जिते सदुपदेश दि जाओ तार प्रमाण महाभारत दुर्योधन शेष गुरु आसिले बलराम भी बुझाई युद्ध क्षेत्र में मृत्यु बाला किसी समय पूर्व बुझाई बुझला आ कौन कह भगवान से प्रश्न भी दूत भाव आसिक बुझे जगत गुरुंर प्रवचन खापिला ना कुटिल लोक पाखे तेणु जार अंतर कुटिलता अच्छी तार निकट में कौन ज्ञान ज्ञानर भंडार खोली दिंतु भगवान करुणा भंडार खोली दिंतु स्पर्श करा कारण दृढ़ कपाट कपट रूपी दृढ़ कपाट बंद हो रही किंतु सरल जार अंतर सरल जार अयोग्यतार भाव अच्छी संकेत ज्ञान पाई सनातन संकेत ज्ञान पाए रूप कौन कहीं 8टी अक्षर लिखिक पठिंट सी मत कौन चाहते मो निकट रूप कौन लिखिं ने संसार अनित्यता प्रतिपादन करके लिखिं ए श्लोक तो मुझे बुझीपारे जहाँ सारांश मुझे केवल कह ये प्रेम विलास अच्छा जदुपते को दत्वा मथुरापुरी आगे जरु आरंभ है जदुपते शेष री एति लिखि ज री लिखि छाड़ देछ निर्मल अंतर ना निर्मल अंतर ज्ञान जीव को ज्ञान प्रभु देवे ना भीष्मदेव स्थिति कहना जे प्रभु आपण से व्यक्ति आपण जाइथिले ना दुर्योधन निकट को भाई कथार कौन करने शांति दूत है संगे करने आपण से व्यक्ति दुर्योधन को बाहर प्रवचन दौन भीतर बस कह दुर्योधन तो बुझना आपण से व्यक्ति ना कारण दुर्योधन को बुझीज तार असुर मैंने आ मुक्ति पाई पारे ना कि महाभारत युद्ध हम ना कि धरणी माता भारा जीवन आपण से व्यक्ति आपण जानते दुर्योधन कोटे किंतु ऊपर प्रवचन हो भीतर बस कह तो बुझना कि आपण तो से व्यक्ति ना तेणु भगवान बुझेबे भगवान जो कन्भिन्स करेंगे गोटे व्यक्ति कन्भिन्स हो भगवान जे पर्यंत भगवान किभली गोटे व्यक्ति कन्भिन्स करेंगे ना से देखिए यार अंतर केते व्याकुलता अच्छी टेस्ट करेंगे सी आपण के व्याकुलता हिसाब से ही आपको बुझाइक देवे गोटे सरल कथा को कलिजुगर देखु गोटे सरल कथा प्रभुंर नाम किंतु लक्ष लक्ष ज्ञानी अच्छा लक्ष लक्ष योगी अच्छा लक्ष लक्ष सिद्ध व्यक्ति अच्छा शास्त्र जहाँ मुखरे अच्छी
କିନ୍ତୁ ନାନ୍ ହଉଛି ସାର୍, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ବୁଝେଇବାକୁ ଦଉନା। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ନାହିଁ, ସେ କିଛି ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଐକାନ୍ତିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ନା। ଆଉ ସନାତନ ବୁଝିନେଲେ। ରୂପ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜ ରି ଶବ୍ଦରେ ଯଦୁପତେ କୁଅ ଗତ୍ୱା ମଥୁରାପୁରୀ। ଆରେ ଯେଉଁ ଯଦୁପତେ ଏ ମଥୁରାପୁରୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ପୁଣି ମଥୁରାପୁରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗଲେ ନା। ସନାତନ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁସେନ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହବ କି? ଆପଣ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି? ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ସନାତନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରୂପଙ୍କର ପତ୍ର ଏତେ ସନାତନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସେ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଗଲେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଅଛି। ଭାଇ ରୂପ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଲେ, ଆଉ 10,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖିଦେଇଯାଇଛ। ଆଜ୍ଞା ବୈଷ୍ଣବର ଧନ, ଅର୍ଜିତ ଧନ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ଜଣେ ସଂସାରରୁ ପାର ହେଇ ପଡେ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ କର୍ମୀର ଅର୍ଜିତ କୋଟି କୋଟି ଧନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସେ ଯେଉଁ ସେବାରେ ଲାଗିବ, ମାୟା ତାକୁ ପାର କରିଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହସ୍ଥ, କେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଜନ ହବ, ସେଠି ସତ୍ବୃତ୍ତି ଅସତ୍ବୃତ୍ତିକତା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅସତ ଉପାୟରେ ଧନ କରିବେ, ଧନ ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଭଜନ ହବ ନା। ସଦ୍ବୃତ୍ତିରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ 10,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଯଦୁପତି କୁଅ ଗତ୍ୱା ମଥୁରାପୁରୀ, ଜ ରି ଶବ୍ଦରେ ଇଏ ବୁଝିଦେଲେ। ଆରେ ମଥୁରାପୁରୀ ତ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦୁପତି ଚାଲିଗଲେ ନା। ଆଉ କାଳ ବି ଆଜି ସେଇ ମଥୁରାପୁରର ବୈଭବ କଣ ରଖିଛି କି ଯଦୁପତି ଗଲା ପରେ? କାଳ ଆଗରେ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ। ସନାତନ ବୁଝିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଜ ରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଇଆ। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ର ଲା। ରଘୁପତି କୁଅ ଗତ ଉତ୍ତରା କୁଶଲେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଂକେତ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ର ଶେଷରେ ଲା। ସେ ବୁଝିଦେଲେ ରଘୁପତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସରଜୁ ନଦୀ ତଟରେ ଏତେ ଶୋଭାୟମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେ ତ ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗଲେ ନା। ଭାଇ ହୁସେନ ସାଙ୍ଗର ଏଇ ଗୌଡ଼ ଦେଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଣ କଷ୍ଟ? ସନାତନ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେତେ ମାର୍ମିକ କଥା। ସନାତନକୁ ପ୍ରତି ପଦ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱ ଅଯୋଧ୍ୟା ପରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତୁଚ୍ଛ କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ତାହେଲେ ହୁସେନ ସାଙ୍କ ଦରବାରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ ଛାଡିବା କଣ କଷ୍ଟ କି? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଲେଖିଲେ, ବିଚିନ୍ତ୍ୟ କୁରୁଷୁ ମନସ୍ଥିରମ୍। ହେ ଭାଇ, ଯଦି ଯଦୁପତି ମଥୁରାପୁରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯଦି ରଘୁପତି ଉତ୍ତର କୌଶଳ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କର, ଏ ସଂସାରରେ କଣ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ଇତି ବିଚିତ୍ୟ କୁରୁଷ ମନସ୍ଥିରମ୍ ନସତ୍ ଇଦଂ ଜଗତ ଇତି ଅବଧାରୟ। ଏ ଜଗତର କିଛି ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନାତନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 8ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ନ ୟ, ନ ସତ୍ ଜଗତ ଇତି ଅବଧାରୟ, ଲାଷ୍ଟରେ ନ ଆଉ ର, 8ଟି ଅକ୍ଷର। ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି ଏଇ 8ଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖିଥିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ। ସୁ ଖାଲି ଏଭଳି ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ହୁସେନ ସାର୍ ଆଲାଉ କରିବେନି ନା, ଯଦି ପୁରା ଡିଟେଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଦେବେ ଆଲାଉ କରିବେନି, ସଂକେତରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଖ ହାବୁ ଆଗେ ଚେକ୍ କଲେ ଏ ପତ୍ରଟି, ଆଜି ବି ଆପଣ କୌଣସି ପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଜେଲଖାନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲୋକ ବି ଥିବେ, ସେ ଆଲାଉ କରିବେନି, ସେ ଆଗେ ପଢେଇବେ ତାପରେ ପାସ୍ କରେଇବେ। ସେ କାହାକୁ ପଢିଲେ କଣ ଇଏ ଲେଖିଛି, ଶବ୍ଦର ତ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ସନାତନ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସନାତନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତରରେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଲା। କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ସୁ, ଆଉ 8ଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖିଥିଲେ। ସୁ
ଶୁମ୍ଭ ନାମକ ଦୈତ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଦୁଇ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥାଇ ନା କିନ୍ତୁ କାଳ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ବିନାଶ କରିଛି। ଆଉ ହୁସେନ ଶାହକୁ କାଳ ରଖିବ ନା, କି ପଦବୀ ବି କାଳ ରଖିବ ନା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର କଥା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ସନାତନ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ରାବଣର କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଏଠି ଅସୁରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଭକ୍ତର କଥା ବି ଚିନ୍ତା କର। ଭକ୍ତ ବି ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇଛି, ଆଉ ରାବଣ ଭଳି ଅସୁର ମାନେ ବି ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭାଇ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯଦୁବଂଶ ଦେଖ କଣ ହେଲା। ଆଉ ପା ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସନାତନ ବସି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲିଲା। ଆଉ କୁରୁବଂଶର କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ କଂସର କଥା ଚିନ୍ତା। କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅସୁର ମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ସନାତନ ଏଇ ପତ୍ରଟିକୁ ପାଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଲେ ଏବଂ ଈଶାନ ଗୁପ୍ତରେ ଆସିକି ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ 10,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମୋଦି ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଶେଖ ହାବୁବକୁ ଚାକିରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସନାତନ। ଯାହାଙ୍କୁ ଚାକିରି ସନାତନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଜି ସନାତନକୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ସନାତନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ବଢି ଆସିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୟା କଲେ, ସେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଶେଖ ହାବୁ, ତୁମେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ମୁସଲମାନ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଟିକେ ବିଚାର କର, ଟିକେ ଉପକାର କଥା ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ତୁମର କେତେ ଉପକାର କରିଛି, ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଜେଲ ଖାନା ତୁମେ ଛାଡି ଦିଅ। ଦେଖ, ମଥା ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସଂସାରରେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବ ନା। ଆମର ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, କିଏ ଗଧପାତ ଧରିଲେ କୁହନ୍ତି ନା ଲୋକ, ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନେ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ କହିଦେବେ, ନାଇଁ ସେ ଗଧପାତ ଧରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ପୂଜ୍ୟପାଦ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପମା ଦିଅନ୍ତି, ଗଧର ପାଦ ଧରି ନେଲେ ଗଧ ବାପା ହୁଏ ନା। ଗଧକୁ ବାପା ବୋଲି କହିଦେଲେ ଗଧ ବାପା ହବ ନା, କିନ୍ତୁ ଗଧ ବୋଝଟା ନେଇକି ପଳେଇବ। ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା? ଗଧଟା ଯଦି ବାପା ବୋଲି କହିଦବା, ଗଧ ଖୁସି ହେଇକି କହିବ ମୋ ପିଠ ଯେତେ ଲୋଡ କରୁଛୁ କର। ତେଣୁ କର୍ମୀକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା? ବରଂ ଆମର ବିଷୟ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିଷୟ ଭାରକୁ ସେ ଲୋଡ ସେ ନେଇ ପଳେଇବା, ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ଗଧକୁ ବାପା କହିଦେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଧ ଭାରଟା ବହନ। ସନାତନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଶେଖ ହାବୁ ପାଖରେ ସବୁ ମିଛ କଥା କହି ତାକୁ ଟିକେ ଟେକିଦେଲେ ମୋର କଣ କ୍ଷତି ଅଛି? କାହାକୁ ତୋଷାମତ କରିବା, କାହା ଆଗରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା, ଏ ସଂସାରରେ ତଥାକଥିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ କେବେ ପାପ ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ସନାତନ କହିଲେ, ଦେଖ ଶେଖ ହାବୁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ତୁମର କେତେ ଉପକାର କରେ, ତୁମକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି ନା। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ମତେ ସିନା ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକର ନା, ମୁଁ ତ ହୁସେନ ସାଙ୍କର ଚାକର। ସନାତନ ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି କାରଣ ସରିବନି। ସନାତନ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ପଢିଛ କୋରାନ, କୋରାନରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସନାତନ ଆରବୀ ଫାର୍ସି ସବୁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। କୋରାନରେ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ତୁମକୁ ଆଲ୍ଲାହ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ସନାତନ ସେଟା କୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମତେ ତୁମେ ଛାଡିଦିଅ, ତୁମକୁ ଆଲ୍ଲାହ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଗେ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତଥାପି ଦେଖିଲେ ଶେଖ ହାବୁ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ଈଶାନ ଗୁପ୍ତରେ ଆଣି ଧନ ଧରି ବାହାରି ଥିଲେ। ସନାତନ ଠାରିଲେ, କହିଲେ ଈଶାନ ତାଙ୍କୁ 7,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦିଅ। ଧର୍ମ ସହିତ ଧନ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଶେଖ ହାବୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋର ତ ଇଏ ତ କହିଲେ ମୋର ଆଲ୍ଲାହ ଉପକାର କରି, ସତ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ ହିଁ ମିଳିଗଲାଣି। 7,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମୋ ଜୀବନରେ କଣ କେବେ ମିଳିଥାନ୍ତା? ଧର୍ମ ପାଇଗଲେ, ଧନ ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ସବୁ ଅଛି, ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ, ଧନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡି
ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛି କୋଉ କାମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, କୋଉ କାମ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ, ସେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଧନ ବି ଅଛି, ଆଉ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ପାଖରେ ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଲଗେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧର୍ମ କଥା କହିଲେ, ଧନ ବି ଦେଲେ, ଆଉ କଣ କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲେ, ବୁଦ୍ଧ ଦେଲେ ତାହାକୁ, କାହାକୁ, ସେ ଖାବକୁ। ସେ ଖାବକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଲୋଭ ଆସିଗଲା, ଧନ ମିଳିଗଲା, ଧର୍ମ ମିଳିଗଲା, ଆଉ କଣ ସଂସାରରେ ଡର ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆଲ୍ଲାହ ମତେ ମାଫ କରିଦେବେ। କହିଲେ ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଫ କରିଦେବି, ଜେଲ ଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ହୁସେନ ଶାହ ଆସିଲେ ମତେ ଜେଲ ଖାନା ବସିକି ମତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦବ, ମୁଁ କଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତର ନିଷ୍କପଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ପାଇଁ ଯେ ବ୍ୟାକୁଳ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗ ତଂ ଯେନ ମାମ ଉପଜାନ୍ତି ତେ। ଭକ୍ତକୁ ଯୋଉ ବିଷୟର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁଛି, ସେଟା ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଆସୁନି, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଯଦି କିଛି ଯୋଜନା କରିକି ମୁଁ ବିଜନେସ କରିଦେବି, ଏଇଆ କରିଦେବି, ଧନ କିଛି ପାଇଯିବି, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନାଟା ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଆସୁନି ନା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ, ଯେ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଭଜନ କରେ। କେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ, ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍ ତଂ ଯେନ ମାମ ଉପଜାନ୍ତି ତେ। ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ସଂସାରରେ ରହିବା ପାଇଁ, ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ସେଟା ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ନା, ସେଟା ମାୟା ଦିଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସୀ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ସେଟା ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତ, ଯେ ପ୍ରୀତିରେ ଭଜନ କରେ। ତେଣୁ ସନାତନ ବୁଝିଦେଲି, କହିଲେ ତ ପ୍ରାଣକୁ ଭୟ କରୁଛି, ତ ଭଗବାନ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରା କନଭିନ୍ସ ହେଇଗଲେ, କିଏ, ସେ ଖାବୁ। ସେ ଖାବୁ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଜି ବି ଗଲେ ସନାତନଙ୍କର ଜେଲ ଖାନା ପାର ହେଇକି ଯିବେ, ବହୁତ ବଡ ବିଶାଳ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚାରିକରରେ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ହାଇଟ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସବୁ ଇଟା ସବୁ କଟା ହେଇକି, ସେ ବଡ ବଡ ପାଚେରୀ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେଟା ସେନ ରାଜା କରିଥିଲେ। ସେ ପାଚେରୀ ପାର ହେଲା ପରେ ପଡିଆ ଅଛି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜେଲର ମାନେ ରୁହନ୍ତି ଜେଲ ଖାନାରେ, ସେତେବେଳେ ତ ଲାଟ୍ରିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଡି ପକେଇକି ନିଆଯିବ, ଏମାନେ ପଡିଆରେ ଶୌଚ ହେବେ, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ସନାତନ କହିଲେ, ସେ ଖାବୁ, ତୁମେ କହିବ ସନାତନକୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ବାହ୍ୟ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ଡେଇଁ ପଡିକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଇଟା ତୁମକୁ କହିବାର କଣ ସେଇଟା ଅଛି? ସେ ଖାବୁ କହିଲେ, ଧର୍ମ ମିଳିଗଲା, ଧର୍ମ ମିଳିଗଲା, ବୁଦ୍ଧ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ହୁସେନ ଶାହ କହିବେ, ମତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡିଲାନି, ସନାତନ ନିଜେ ନିଜେ ମରିଗଲା। ଠିକ 7,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଈଶାନ ଦେଲେ, ସନାତନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖାବୁକୁ, ଏବଂ ସେ ଖାବୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସନାତନକୁ ପାର କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଗୌଡ଼ ଦେଶରୁ ସନାତନ ଆସିଛନ୍ତି ହାଜିପୁର। ହାଜିପୁର ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଗଣ୍ଡକୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଡୁଛି କେଉଁଠି, ଏଇଟା ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଯିବେ, ସିଏ ବହୁତ କମ ବାଟ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ କୌଣସି ଗାଡିରେ ଆସିଲେ ନା, ନିଶାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗାଡିରେ ତାଙ୍କୁ ପାର କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ପାଟନା ଆପଣ ଯୋଉ ବହୁତ କମ ବାଟ, ଆପଣ ପଳେଇଗଲା ପରେ କାହ୍ନାଇ ନାଟସାଲା, କାହ୍ନାଇ ନାଟସାଲାରୁ ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି ପାଟନା ଗଳିବାକୁ, ବହୁତ ପାଖ। ପାଟନା ପାଖରେ ହଉଛନ୍ତି ହାଜିପୁର। ସେ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଗଣ୍ଡକୀ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ, ଗଣ୍ଡକୀ ସେଇଠି ଗଙ୍ଗା ଦେହରେ ମିଶିଛନ୍ତି। 2 ରାତ୍ରି ଭିତରେ ସନାତନ ବନ ପଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ଈଶାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ଭୋଜନ ନା, ବେତନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ। 2 ରାତି କିଛି ଭୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବନ ପଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଳେ ହୁସେନ ଶାହ ଖବର ପାଇକି, କାଳେ ମତେ ପଥରେ ଆସେ ଧର୍ନବ, ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କେଉଁଠି ନା ହାଜିପୁରରେ। ହାଜିପୁରରେ ତାଙ୍କର
ଭଗ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ସେ କାହିଁକି ହାଜିପୁରରେ ରହୁନି ନା ସେ ବି ହୁସେନ ଶାହଙ୍କ ଦରବାରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହାଜିପୁରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମେଳା ହୁଏ, ଯୋଉ ପାଟନା ପାଖରେ ଯୋଉ ହାଜିପୁର, ସେ ମେଳାରେ ବହୁତ ଘୋଡା, ଓଟ, ହାତୀ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଥିଲା, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ପାଟନା ଅଞ୍ଚଳ। ସେଠି ହୁସେନ ଶାହଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କଣ କାମ କରନ୍ତି ନା ଘୋଡା ହାତୀ କିଣିକି ହୁସେନ ଶାହଙ୍କ ଗୌଡ଼ ଦେଶକୁ ପଠାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଏଇ ସନାତନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଈଶାନ ଛିଡା କନ୍ଥା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସନାତନ କୋବିନ କନ୍ଥା। ଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ସନାତନ ଯେଉଁଦିନ ରାଜ ଭୋଗ ଛାଡିଲେ, ଯୋଉଦିନ ରାଜ ପୋଷ୍ଟ ଛାଡିଲେ, ସେଦିନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିছে। ସେ ତ୍ୟାଗର ବେଶ ଧରି ଯାଇକି ହାଜିପୁରରେ, ନା ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି, ହାଜିପୁର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଅଛି। ହାଜିପୁର ପରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପାତଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ପଡିବ। ସେ ପାତଡା ପର୍ବତ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପର୍ବତ, ତାକୁ ପାର ହବାକୁ ହେଲେ ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ସେମାନେ ପାର କରିନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଦସ୍ୟୁ ରହିଛି। ସେ ଦସ୍ୟୁ କଣ କରେ, ସେ ଜଣେ ରଖିଛି ପଣ୍ଡିତକୁ। ସେ ପଣ୍ଡିତ ଗଣନା କରିକି କହିଦେଇ ପାରିବ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ କୌଣସି ସାଧନ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ୱର ତାଙ୍କର ସାଧନ। କାରଣ ଈଶାନ ଯିଏ, ସେ ସନାତନକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କହିଲେ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନବା ତାହେଲେ ସନାତନଙ୍କର କେମିତି ସେବା କରିବି, ଭୋଜନ କେଉଁଠି ଆଣିକି ଦେବି, ଧନ କିଛି ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ସନାତନକୁ ନ କହି 8ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାତଡା ପର୍ବତରେ ଯୋଉ ଦସ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତକୁ କହିଲେ, ଗଣନା କରି କହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିଛି ଆଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି? ସେ କହିଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ 8ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ସନାତନ ଯାଇକି ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଦସ୍ୟୁ ଦଳପତି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାତିରେ ପାର କରିବି। ବହୁତ ଆଦରରେ ସନାତନ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସନାତନ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ବିଷୟ ଲୋକ ସାଧୁକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ଜାଣିବେ ସାଧୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିପଦ ଅଛି। ସେ ସାଧୁକୁ କିଣିବ। ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁକୁ ଅତି ଆଦର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ସେ ସାଧୁକୁ, ସେ ଜାଣିଛି ସାଧୁ ପାଖରେ କିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ସାଧୁ ପାଖରେ ରହିଲେ ମତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସାଧୁ ପାଖରେ ରହିଲେ ମତେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ଆଉ ସାଧୁକୁ ଲଚେଇବାକୁ ସୁବିଧା, ତାକୁ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି। ତେଣୁ ଇଏ ସନାତନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଇଏ ଦସ୍ୟୁ ଦଳପତି ମତେ ଏତେ ଆଦର କାହିଁ କରୁଛି, ମୋ କତିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତରେ ଡାକିକି ପଚାରିଲେ, ଈଶାନ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି କି? ଈଶାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ରଖିଥିଲେ କେତୋଟି? 8ଟି। ତମେ ସନାତନକୁ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସନାତନ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯସ୍ୟାସ୍ତି ଭକ୍ତିରି ଭଗବତ କିଞ୍ଚନ ସର୍ବେ ଗୁଣିସ୍ତ ପ୍ରସମା ସହସ୍ୱ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲା ମାନେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବ। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ଚାକର ଆଜି କେତେ ଆଦରରେ ଗୁଣ ଅଛି। 8ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ଆସିଛି, ସନାତନ କହୁଛି ମୁଁ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛି। ସନାତନ କହିଲେ, ହେ ତୁ ଭୟଙ୍କର ସର୍ପକୁ ଧରିକି ଆସୁଛୁ, କାଳ ସର୍ପକୁ ଦେଇଦେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ ଦସ୍ୟୁ ଦଳପତି ଦସ୍ୟୁଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ଆପଣ ଭଲ ଲୋକ, ଆପଣ ସେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାଟରେ କି ଦରକାର ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନା। ବିଷୟକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନା। ତେଣୁ ଏମିତି ବଚନ ଅଛି, ଧୃତସ୍ୟ ବଚନେ କୋ ଆସ୍ଥା। ଯୋଉମାନେ ଧୃତ ଅତି ଚାଲାକ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା। ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଚତୁର ଲୋକ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା। କାହିଁକି? କୋ ଆସ୍ଥା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆସ୍ଥା କରିବେ ନା। ନା ତାଙ୍କ ବଚନରେ କ୍ୱଚିତ ସତ୍ୟମ୍ କ୍ୱଚିତ ମୂଷା।
ସେ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ନା, ସେ ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ସବୁ କଥା କହିବେ। ତମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆସ୍ଥା କରିଥିବ, ତମେ ଅଡୁଆରେ ପଡିବ। କ୍ୱଚିତ୍ ସତ୍ୟଂ କ୍ୱଚିତ୍ ରୁଷାମ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ରୁଦ୍ରଂ କ୍ୱଚିତ୍ ବୃଷ୍ଟି ଶ୍ରାବଣସ୍ୟ ଘନ ଯଥା। ଦେଖୁଛ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ନା, ଆଷାଢ ସରିବ ଶ୍ରାବଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଜୋର ଖରା ହଉଛି। ଖରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆଜ୍ଞା 10 ମିନିଟ ପରେ ଆସିଯିବ ବର୍ଷା। ଦ୍ରୁତ ଲୋକ ସେଇଭଳି। ଏ ଖରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସକାଳେ କେମିତି କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି, ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ଆସି ବର୍ଷା ଛେଚି ଚାଲିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବର୍ଷାକୁ ଯେଭଳି ବର୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନା, ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଚନକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନା। ସନାତନ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବାଟା ଆଉ କଣ ଦରକାର କିଛି? ସେ ବୁଝିଦେଲା ଇଏ ମତେ ଆଜି ସିନା ଫେରେଇ ଦଉଛି 7 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ପୁଣି ବାଟରେ ମତେ ମର୍ଡର କରି ନେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ। କହିଲେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ରାତି ପାର କରିନେ। ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ପାର କରି ସନାତନକୁ ଇଏ ପାତାଳ ପର୍ବତ ନେଇଗଲେ ପାର କରି। 4 ଜଣ ପ୍ରହରୀ ଦେଇକି ପାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ସନାତନ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଇଶା ତୁ ଭକ୍ତର ଆଉ କିଛି ଧନ ଅଛି କି? ଈଶାନ କହିଲେ ମୋ ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ସନାତନ କହିଲେ ଈଶାନ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବିନା ତୁମେ ଗୃହକୁ ପଳା। ଈଶାନ କାନ୍ଦିଲେ, ନା ଆପଣ ଯେମିତି ସାଧୁ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ସାଧୁ ହେଇ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଯିବି। କହିଲେ ନା, ଜଡ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତ୍ୟକ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଯେ ତାର ଧନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଯଦି ଡିପୋଜିଟ କରିବି ମୋର ରଖି ବୁଢା ବୟସରେ କେମିତି ଭୋଜନ କରି। ଜଣେ ବି ଅଫିସର ସେ ବି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତ୍ୟାଗୀ ହେବି, ଘର ଛାଡିକି ଯିବି, ସେ ବି କହୁଛି କିଛି ନା ମୋ ପେନସନ ଟାକୁ ଡ୍ର କରିଦେଇକି ଆସିବି। ଆମର ଘରଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପେନସନ ପେପର ତ ରେଡି ନଥିଲା, ସେ କାମ ଦେଖିକି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ଆସିକି ଯୁକ୍ତି କଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତ ତ୍ୟାଗ ଆଶ୍ରମ ପଳେଇଲେ, ଆପଣ ତ ଆମକୁ ପୋଷିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପେନସନ ପେପରଟା ଆମ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କ୍ଷତି ହବ? କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲି, ତୁମେମାନେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପେନସନ ପେପର ତୁମକୁ ଲେଖିଦେଇ ଆସିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାୟା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଆଇ। ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର, କୃଷ୍ଣ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ମୋ ଧନକୁ ଦେବିନି ମାୟାର ସେବା କରିବା। ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପରିବାରର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ପୋଷଣ କଣ ମାୟାର ସେବା କି? ପୁଣି କହିଲେ ନା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ପେପର ହାତ ମାରିଲେ, ମୁଁ ସାଇନ୍ ମାରିବି ନା। ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ମାଣିକି ବୋଲି ଆଉ ଲେଖିପାରିବି, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମାଣିକି ବୋଲି ମୁଁ ସାଇନ୍ ମାରିପାରିବି। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମାଣିକି ମରିଯାଇଛି। ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମ ଯିଏ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ତାର ଯଦି ଜଡ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଲା, ତାହେଲେ ତାର ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଈଶାନକୁ ପଠେଇ ଦେଇକି, କାହିଁକି ଈଶାନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ନା, ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଲେ ନା। ଏଇଟା ତ୍ୟାଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଅନଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବ ତାହେଲେ ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମଟା ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ। ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମ ପଶିବା ଦରକାର। କହିଲେ ଇଏ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶାନ ଯେତେବେଳେ ଧନ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି, କାଲି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ରଜକୁ ନେଇକି ଯିବି, ସେ ବ୍ରଜରେ ଧନ ବି ରଖିବ, ତାହେଲେ ଦୂଷିତ ହବ ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମ। ଲୋକମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଅଛି। କହିଲେ ଈଶାନ ଈଶାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ସନାତନ କହିଦେଲେ ନା, ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଆସିପାରିବ ନା, ତୁମର ତ୍ୟକ୍ତାଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛ। ଈଶାନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରି ଆସିବି। ମା ସନାତନ ଦେଲେ ମା ଆଉ କଣ୍ଠା ଆଉ କୋଉଠେ କମଣ୍ଡଳ ଧରିକି ଚାଲିଛ। ଏକାକି ଏକାକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହାଜପୁରରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭେଟିଲେ, ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ, କହିଲେ ଟିକେ 2 ଦିନ ରୋକିଲେ ନା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ରହିପାରିବିନି, କାରଣ ହୁସେନ ସାହା କାଳେ ଖବର ନଉଥିବ, ମତେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ଅଟକେଇଲେ କିଛି ଅଟକେଇଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୋଟ କମଳ କେବଳ ଦେଲେ। ଭୋଟ କମଳ ମାନେ ଅତି ଦାମିକିଆ କମଳ, ମାନେ ଉତ୍ତର ସାଇଡରେ ବହୁତ ଶେତ ହୁଏ ନା। ଆଉ ସନାତନ
ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେବେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡିଆ ହଁ ଭିଣେଇ ଯାଅ ଆଉ ଭିଣେଇଙ୍କର କଥା କାଟି ପାରିଲେନି ଭିଣେଇ ଶଳାର ସମ୍ପର୍କ ଅତୀତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସବୁ ଧନ ଯାଚିଲେ ସବୁ ମନା କଲେ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଉଛ ଶୀତ ଦିନ କିଛି ତ ଆଣିନ ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ନେଇକି ଯାଅ ଭୋଟ କମଳ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଯାଉଛ ସନାତନ କୁଶକାୟ ସରି ଯାଇ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି ତପନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେଖିଲ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦୁଇବାର ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ବାସ ସନାତନ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବୈଷ୍ଣବ ଚିହ୍ନିତେ ନାଁରେ ଦେବେର ଶକତ ଦେବତା ମାନେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କି ସନାତନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରବା କାହିଁକି ନା ସନାତନଙ୍କ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଉଙ୍କୁ ଭାବେ ଆଦର ନ କରିବେ ମା ସୁଖେଇବେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଚାପଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ବା ପୁଅକୁ ଆଦର କରୁନାହାନ୍ତି ମା ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁର ଭକ୍ତ ଯତ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଯାହା ଦେଖି ପ୍ରୀତହନ ଗୌର ଭବା ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଫଟୋ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ବ୍ରଜରେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଇନାକୁ ସେ କେମିତି ତିଳକ କରୁଥିଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିଫିନକୁ ସେ କେମିତି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କେଡେ ବଡ ବୈରାଗ୍ୟ ସେ ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଡା ଗଞ୍ଜି ଗାମୁଛା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଉପରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଦେଇକି ବସିକି ତିଳକ କରୁଛୁ ମରି ବଡ ଅଭାବ ତିଳକ କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧକୁ ଭୋଗ ବିଳାସର ପ୍ରମତ୍ତା ରହିଲେ କି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବାନି ଏଇଟା ଜଣେ କହିବେ କୃତ୍ରିମ ବୈରାଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ତରରେ ବୈରାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ବି ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ପରେ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କରୁଣା ପାଇଗଲା ପରେ ବୈରାଗ୍ୟଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ପୁଣି ନା ମୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଚିଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କେହି ଡିନାଇଟ୍ କରିପାରିବେ ନା ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ନାଁରେ କେହି ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନା ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନା ଆଜି ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟରେ ପତନର ତ୍ୟାଗୀ ମାନଙ୍କର ପତନର ଇଏ ହଉଛି କାରଣ ଯେ କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସନାତନ କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଥିଲେ ତପନ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ଶୌଚ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ସନାତନ ତୁମେ ରାଜକୁମାର ଥିଲ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲ ଗୋଟେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ ସନାତନ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଲେ କହିଲେ ମତେ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତପନ ମିଶ୍ର ତୁମର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ମହାପ୍ରଭୁ ପଛରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ନା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ତପନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ ଆଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଶୌଚ କରିଦିଅ ଲଣ୍ଡା ହେଇନାହାନ୍ତି ନା ଜେଲ ଖାନାରେ ରହିଛନ୍ତି ଦାଢି କେଶ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ ବାସ ସନାତନ ବୈରାଗ୍ୟ ମୋର ଭକ୍ତ ତପନ ମିଶ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ହାତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମତେ କରୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ ତପନ ମିଶ୍ର ନିଜର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସନାତନ ଦୁର୍ଭାଗ କଲେ ମହାକୁଣ୍ଡ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟାକୁ କଫନ କଲେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବୈରାଗ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ପାଖରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ଗାଈର ମନ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ତ ଗାଈ ଘାସ ଖାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ହମ୍ବା ରଡି ଦଉଥିବ କାହିଁ ତା ପୁଅ ତା ମା ତାର ଛୁଆ ତା ମା ପାଖରେ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ମିଳେ ନା ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କଲାବେଳେ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଅନାଦର କରେ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତର ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଥିବେ ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଖାଲି ବୈରାଗ୍ୟ ଉପରେ ଶୁଷ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଛୁଆ ଅଛି ଗାଭୀ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ଗାଭୀ ସୁଖରେ ରହିବି କି କିନ୍ତୁ ବଛା ଅଛି ଛୁଆ ଅଛି ମା ନାହିଁ ଛୁଆ ସୁନ୍ଦର ରହିବି କି
जड़े बहुत ज्ञान अच्छी तार बहुत वैराग्य अच्छी कि भक्ति आचरण कर माँ खुशी के नहीं माँ खुशी उभय दरकार महाप्रभु शिक्षा दौन काली की शुणवे महाप्रभु केते बारबार सनातन को चाहूँ कहीं सनातन सब परिवर्तन करदे कि जो भोट कमलटा को देते कांधर पकई दामिका कमल महाप्रभु बार बार चलाउछन् सनातन विषय शेष को त्याग करदेला भोट कमलटा को छाड़ू महाप्रभु बार बार चाहिए सनातन जानिदेवे प्रभु आम प्रति केते प्रसन्न होछन भगवान केते प्रसन्न होछन आम सेवारे सीटा आम जापर आम अंतर प्रभु को चाहिला पर जगन्नाथ को चाहिला पर कृष्ण बलराम को चाहिला पर गुरुदेव प्रभुपाद को चाहिला पर सी आम प्रति केते खुशी होछन ताहा चाहिला को जान देबे सी आम प्रति केते प्रसन्न अछन से परमात्मा ऊपर अछन ना सनातन प्रभु कहीं मो खुशी दाम वैराग्यर शेष सीमार पहुंची वैराग्यर गोटे संकेत को से रखी वैराग्य विरोधी गोटे संकेत को रखी वस्त्रटा को रखी अंतर वैराग्यर परिपाक अवस्था कि भोट कमलटा को कांधे पकई महाप्रभु काली चाहिए बारवा आ महाप्रभु चंद्रशेखर को पठेले देख तो चंद्रशेखर की वैष्णव अच्छा कि चंद्रशेखर चिन्ह पारना ना कहीं सनातन बेश कौन हाँ राधा बल्लभ दास लिखिंट ছিড়া কান্থা অঙ্গে মলি হাতে নখ মাথে চুলি ছিড়া কান্থা অঙ্গে মলি হাতে নখ মাথে চুলি নিকটে যাইতে অঙ্গ হলে चंद्रशेखर बार बार जाए कह सुन बहुत कि वैष्णव ना महाप्रभु बहुत अंतर्जामी तो भीतर रही गल झील शुण डाक सनातन देखने महाप्रभु बसन बेश देखिए महाप्रभु आश्चर्य हो कहीं ना प्रधानमंत्री साकर मल्लिक बेश छिड़ा कन्था अंगे मणि शरीर को मार्जन करना शरीर से बड़ी बस छिड़ा कंथा पिंधुंट हाथी नख माथे चुली हाथ में सब बड़ बड़ नख जाइए मथार चुटी बहुत केस हो जाए जेल थाना थे ना निकटे जाती अंग हल एत दुर्बल महाप्रभुंर पाक जाए सत्य जमी अंग हल एत दुर्बल जानी पचारि पचारि आश्चर्य चंद्रशेखर गृह महाप्रभु अच्छा दुई गुच्छ तृण पर एक गुच्छ दमते धरे दुई गुच्छ तृण हाथ में धरी गोटे गुच्छ तृण को दांत धरी पढ़ला चैतन्य मो पद तले प्रभु सनातन द्वारा दैन्या शिखाए आसे महाकुम पातल पड़ा महाप्रभु सनातन को देखी दे महाप्रभु देखी काम गत काली से कथा पढ़ी युवक अवस्था वैराग्य हूँ सौंदर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कौन से ब्रह्मचारी सन्यास शिष्य को क्षीर अभिषेक दिखती क्षीर पीवन से क्षीर पीवन देवी कौन सी सुस्वादु द्रव्य भोजन जोड़ा शरीर सुगठन कर देवे आ प्रभुपाद जी महाराज पढ़ंतु आप भावार्थ लिखिं मोर गुरुदेव वो थोड़ा काय शरीर जो मान से भारी निंदा करुले जो मान शरीर मोटा सो बहुत गाड़ी बोलते मो गुरुदेव
କହିଲେ ଗୁଡାକ ଭୂମି, କାରଣ ଶରୀର ଅଭିନିବେଶ ଅଛି। ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇଲେ, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇଲେ, ଖାଇବା ଶୋଇବା ଆଉ ଚିନ୍ତା ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନ ରଖିଲେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଆଉ ଖାଇବା ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ତିନିଟା ଜଗିଲେ ଆପଣ ଶରୀର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିଶୁ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୃଥ ଅତି ମୋଟା ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଦେଲା ମାନେ ଶରୀରଟା ଆରାମ ଯିବ ନା। ଆଉ ଶରୀରର ଯାହା କହନ୍ତି ଗଠନ ଅବସ୍ଥା ଯୁବକ ସମୟ। ରୂପ ସନାତନ ରାଜଭୋଗରେ ଚଳୁଥିଲେ, ହୁସେନ ସାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରୁଛି ନା ମୋର ଏଟା ହାବିଟ ଅଛି, ଆମେ କହିଦଉଛୁ ନା ମୋର ଭଲ ଖାଇବାର ହାବିଟ। ଭଲ ହାବିଟ କଣ ଆଜ୍ଞା? ବୈରାଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ହାବିଟ କଣ? ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରହିବେ। ମହାପୁରୁଷ ସଚିମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଧନ, ସଚିମଠୁ କଣ ବେଶୀ ବେଶୀ ସୁଖ ଦେଇପାରନ୍? ଏତେ ଆଦର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ପୁଣି ଖାଲି ପାଦରେ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମାଧୁରୀ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନା। ମାର ଆଦର ଠାରୁ ବଡ ଭୋଗ କିଛି ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ଜାଣିছে? ମାତା ଯସ୍ୟ ଘର ନାସ୍ତେ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ଥିତି କରି, ଯାହାର ମା ନାହିଁ ସେ ଘର ଛାଡିକି ବହି ପଡିବା ଦରକାର। ମାର ସିଂହ ପାଖରେ ରାଜଭୋଗ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଚିନ ମାତାର ସିଂହକୁ ଭୋଗି ବହି ଯାଇକି ସେବକ ଯାହା ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଆଣିଦେବେ ବଳଭଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ପାକ କର ମନ ଭିତରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୁରାମ ଗଲା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। ତ୍ୟାଗୀର ଅଭ୍ୟାସ କଣ? ତ୍ୟାଗୀର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଯାହା ମିଳିବ ସେଥିରେ ଚଳିବ। ସନାତନ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁସେନ ସାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, କି ବେଶ, ସିଙ୍ଗା କାନ୍ଥା ଅଙ୍ଗେ ବୋଲି, ହାତୀ ନଖ ମାଥେ ଚୁଲି, ଛିଡା ପନ୍ଥା ପିନ୍ଧିକି ଦେହର ଅଭିନିବେଶ ବି ନାହିଁ। ସନାତନ ତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ନା, ଦେହରୁ ଟିକେ ମଳି ଛଡି ପାରୁନଥାନ୍ତେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ଆସେ କି? ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ଆସିଲା? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭକ୍ତିରେ ତନ୍ମୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ପଛେ ପଛେ ଯା, ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଭକ୍ତିରେ ପଶିଯିବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଭକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଏ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ପାହାଡିକୁ ପଛରେ ଗୋଡାନ। ଗୋପୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଆମେ କଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମକୁ ଜଣେ ପଚରା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଅଛି ନା, ବାପା ଅଛି ନା, ଆମେ କଣ କହିବା? ଅଛି। ତାର ବାପା ମାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଛେ ବୋଲି ଆମର ସ୍ମରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଛେ ବୋଲି ଜାଣିଛେ କି ନାହିଁ? ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସଂସାରରେ କଣ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ ଗୋପୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେଇ ତ୍ୟାଗ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ। ସେଟା ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାରବାର ସନାତନ ଚାହିଁବେ। ଦରବେଶ ରୂପ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ରସ ଜଲାଖି, ଦରବେଶ ରୂପ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ରସ ବାହୁ ପ୍ରସାରିଆ ସେ ଧାଏ, ବାହୁ ପ୍ରସାରିଆ ସେ ଧାଏ,
ଦରବେଶ ରୂପ ଦେଖି ପ୍ରଭୁର ସଜଳ ଆଖି। ଦରବେଶ ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ, ଯାହାକୁ ଅବଧୂତ ବା ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନଙ୍କର ଦରବେଶ ରୂପକୁ ଦେଖି ହାତରେ ନଖ ଆଉ ମଥାରେ ଚୋଟ ହୋଇଛି, ଚଉରା କଲଠା, ଦେହରେ ମୂଳି, ଏଟା ଦେଖିକି ସଜଳ ଆଖି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଛଲଛଲ ହେଇଯାଇଛି। ବୈରାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ଭକ୍ତର ତ୍ୟାଗ ବଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ଭକ୍ତର ତ୍ୟାଗ, ଭକ୍ତର ତ୍ୟାଗ ଦେଖି, ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବିସ୍ମୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁର ସଜଳ ଆଖି, ବାହୁ ପ୍ରସାରିଆ ଆଇସେ ଧରାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁ ପ୍ରସାର କରିକି ଧାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ। ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭଳି ନିଚ କୂଳ ନିଚ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ପଛରେ ରଖି ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଛ। ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ଲୁଚେଇଛ, ଜଳ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଲୁଚେଇ ପାରମାର୍ଥିକ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖେଇଛ। ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବାର ଏଟା ହଉଛି ରାସ୍ତା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ପାରମାର୍ଥିକ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ, ଆକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପାରମାର୍ଥିକ ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର। ରାବଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ସେଦିନ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାମ କରୁଛି, ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା, ଯେଭଳି ଭାବ କାହିଁକି ଆସୁନି? ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, 6 ମାସ ପରେ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ଆଉ 6 ମାସ ଚିନ୍ତା କର। 6 ମାସ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହେଲେ ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମୋର ଅଭାବ କେହି ଦେଖିପାରୁନି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁଦେବ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖୁଛ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଛପଉଛ, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଅନ୍ୟର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଉଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏଇଟା ତମର ଯୋଗ୍ୟତା। ଅନ୍ୟର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କର, ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଅ, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଲୁଚେଇ ତାର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ପ୍ରକଟ କର, ନିଜର ଦୋଷଟାକୁ ପ୍ରକଟ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରୁଣା ପାଇବ। ଏହା ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କର ଯୁବ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ପାମର ଦିନ, ଦୁରାଚାର ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ନିଚ କୂଳ ନିଚ ବ୍ୟବହାର। ମହାପ୍ରଭୁ ତପନ ମିଶ୍ର ଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଉଭୟ କହୁଛନ୍ତି। କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନକୁ ଚାହିଁବେ, ବାରବାର ଭୂତ କମଳକୁ ଚାହିଁଲେ, ସନାତନ ଯିବେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ସେ ଭୂତ କମଳକୁ ମାଗିବେ, ମତେ ଗୋଟେ ଛିଡା କଣ୍ଠା ଭାଇ ଦେଲ। ସେ କହିବ, ତମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ ନା କଣ? ଏତେ ଦାମିକା କମଳ, ଏ ଭୂତ କମଳକୁ ଦେଇକି ତମେ ଛିଡା କଣ୍ଠା ମତେ ମାଗିଛ? ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? କହିଲେ, ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନି, ମତେ ଦିଅ। ତେଣୁ ଛିଡା କଣ୍ଠାଟେ ଆଙ୍ଗୁରେ ପକେଇ ସନାତନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ମହାପ୍ରଭୁ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି ନା? ଏତେ ଆଦର କରିବେ ସନାତନ, କହି ସନାତନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କି କରୁଣା ତୁମ ପ୍ରତି, ଶେଷ ବିଷୟକୁ ଖଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ଏତେ ବଡ କରୁଣା, ବହୁତ ବଡ କରୁଣା ତୁମ ପ୍ରତି। ତାପରେ ଦୁଃଶାସନରେ ସନାତନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି, ସେ ଶିକ୍ଷା ସନାତନ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ନା। କାଲି ଆମେ ଶୁଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ କାଲି ସନାତନକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବେ, 4ଟି ଆଦେଶ ଦେଇକି ପଠେଇବେ। ଆଉ ସନାତନ ବୃନ୍ଦାବନରେ କେବଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। କୋଟି କିଭଳି ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନ ଯାପନ, କିଭଳି କ୍ରନ୍ଦନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଏଇଠି କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀପାଦ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ କି ଜୟ।